કુરાલ કેટલા વર્ષે આવ્યો? કેટલા વર્ષે આવ્યો? વર્ષ કેટલા થયા? લગ્ન કરે કેટલા વર્ષે? 7 વર્ષે કુરાલ ની અંદર માતા બોલી હતી છોકરો આલે. કેટલા મહિના બોલી હતી? 11 મહિના માતા બોલી હતી ને 11 મહિના પહેલા માતાએ છોકરો આલ્યો. હવા મહિનો થાય એટલે ન મળવા આવતું. થશે નહીં. ઠીક છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. કોઈ સેવા કોઈ મિત્રોની કોઈએ લાગવત કરવી નહીં. હા ઠીક છે, તમે નવા કેસ લઈને હું બધા મારા માટે બધા એક સમાન છે. ઠીક છે, આ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ. ચોથી Where are you from? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट. हरियाणा में कहाँ से? रेवाड़ी से. तो रहते रेवाड़ी हैं या फिर गुजरात के हैं? अच्छा, वहीं के बेसिकली वहीं से हैं. अच्छा, पैर से स्टार्ट हुआ था और पूरे साइड में तकलीफ हो गई. सभावाळो मारो भगवान कैसे बरोबर खुशी भवानी बंदरी से माता बोलती है हरियाणा से. और आप जिस जगह के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपने अपना घर बनाया उसी घर के अंदर दिक्कत है. न्यू मकान बनाया है ऐसा कहना है. जहाँ पे आप रहते हैं वो मकान न्यू लिया है, ये न्यू बनाया है, मतलब प्लॉट लेके न्यू बनाया है. और वो जगह किसकी है? किसके पास से? नहीं, सिटी तो है लेकिन उसका कोई बेसिकली पहले वहाँ पे क्या था? वहाँ पे फार्म था, खेत था. और खेत में से डेवलपिंग हुआ, डेवलपिंग में से वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हुई. सोसाइटी डेवलपमेंट से अलग अलग मकान बने और उसमें आपने कर लिया. ठीक है, और जिस टाइम से उस घर में गए हैं उसी टाइम से दिक्कत है, सबसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. ठीक है, जैसे गुजरात में बोलते हैं बाल शिवोतर, जैसे वहां पे बोलते हैं पीतर. और दूसरे नंबर पे बोला जाता है यहाँ पे बाल शिवोतर बोलते हैं. जैसे हरियाणा के अंदर बोलते हैं प्रेत तकलीफ. जो प्रेत बाधा का प्रश्न है, घर के अंदर नींव के अंदर प्रेत बाधा की तकलीफ, उसकी वजह से शरीर में दिक्कत बनी हुई है, ये कहना है. ठीक है, और आपकी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है जो कम उम्र के अंदर एक्सपायर हो गया है, कम उम्र में, जिसकी शादी ना हो? नहीं, आपकी फैमिली कोई बहन, कोई छोटी बहन या फिर कोई छोटा भाई? हाँ, मम्मी तो पहले ही गुजर गई. ठीक है, तो अभी फिलहाल आप 2 अगरबत्ती लगाइए और ये जो दिक्कत है 1 मंथ के अंदर पूरा सही हो जाएगी. सही होने के बाद जो प्रेत बाधा की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. हार्ट बीट बढ़ जाती है. 1 नींबू लेना है, काले उड़द लेने हैं, ऊपर 7 बार घुमा के बाहर लटका देना. समझ में आया? हाँ, दरवाजा नींबू और उड़द 7 बार घुमा के उसको बाहर लटका देना है. मुट्ठी भर ब्लैक उड़द जाती है, ब्लैक उड़द जो 7 बार घुमा के बाहर लटका दे रही है. जैसे ही लटकाएंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अभी नहीं रहेगा, जो अभी नेक्स्ट एग्जाम देगा नीट का उसके अंदर मतलब आ जाएगा. अभी जो एग्जाम दिया पहले दिया उसमें तो फेल हो गया. किसको दिया है ना उसमें पास हो गया. आशीर्वाद. चलिए, अब 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं ना. आगे 3 बिजनेस कर चुके हैं, अलग अलग बिजनेस 3 बिजनेस कर चुके हैं. अभी 4थे नंबर का बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, अभी पार्टनर कौन है आपको? पहले थे
देखो टोटली आपके बिजनेस में 3 पार्टनर, वैसे तो 4 है लेकिन 3 है पहले तो, ठीक है। उसमें एक पार्टनर पे कम विश्वास करना है जिसके नाम के अक्षर 2 है, नाम के अक्षर 2 है, मतलब शॉर्ट नेम से उसको बुलाता है, कोई उसका निक नेम है जो शॉर्ट नेम से उसको बुलाता है, तो उस पर कम विश्वास करना है। हाँ सोनू, जो सोनू है ना उस पर कम विश्वास करना है। 25 साल से, लेकिन दिक्कत चल रही है, बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो न्यू पार्टनर लिया उसी पे कम भरोसा करना है। अच्छा चलेगा, बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। पुराना होटल बंद सा हो गया, पुराने होटल के अंदर एक कोकोनट श्रीफल लेना है, नारियल, नारियल को लाल कपड़े में बांध के पूरी होटल में घुमा के होटल के आगे बांध देना एक कोने में जहाँ लोग ना दिखे, वो होटल वापस चलने लगे, ठीक है। तंत्र बाधा है, किया कराया है, ठीक है। आपका आपस ही कोई मतलब कोई आपका रिलेटिव पास का ही है कोई बंदा है जो आपसे जलता है, मतलब आपके घर पे आता भी नहीं है, मतलब उसको पसंद भी नहीं है खाना, ठीक है। उसका किया कराया चीज है वो 100% सही है। तभी तो बोला जब नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे सही हो जाएगा, और जैसे सही हो जाएगा पूरा आराम मिल जाओ तो वो फिर नींबू उड़द लेके आते हैं। दो अगरबत्ती करें सुबह, हाँ ये चलाए आप चलाए, नींबू उड़द तो आपको लेके ही घूमेंगे, वास्तु ठीक है। लेकिन प्रेत बाधा का एक दिक्कत है, एक तंत्र की दिक्कत है, किसने किया कराया है, ठीक है। इन दो प्रॉब्लम है। हाँ मका ठीक है, ये तो एक भूमि का है, जमीन का जो मकान लिया उस जगह की दिक्कत है, और एक तंत्र क्रिया है जो की गई है, हाँ वो पुराना है, उसको समथिंग हो गए 18 से 20 साल, 18 से 20 साल हो गए, लेकिन नींबू उड़द घुमाएंगे तो उससे आराम लग जाएगा, पूरा 110% सही हो जाएगा, मानना पड़ेगा। कोई भी मतलब रुमाल के अंदर हाथ रुमाल लेना है, हैंड रुमाल, उसमें लेके मार के कोई भी दिन घुमा सकते हैं। जो साइड वाला छोटा कहता है वहां से मतलब एक तो एंटर करता है, और एक जो मेन गेट है, ठीक है, जिस गेट से कम आना जाना होता है उसी गेट पे मारना। बोला आशीर्वाद મારી સદીભાઈનો રોમ બોલતો હશે, ગળાયો છે મારી બત્રીસી માતા બોલતી છે ભાઈ, એ બોલું ના બનાવું તો મારું નામ જરૂર લઈ લે બોલ બે ભાઈ છે ને कोई सर मूल वतन विसलवास पाटण, बायकास्ट पटेल, लेवा कड़वा पटेल। સભાવાળો મારો ભગવાન કેસેટ વળાઈ જેવું પૂછું, હવે જૂની છે લાવે છે કે શું કરવું? ના ના હાલ જે મોકલી છે શું તોફાન કરે, ઝઘડા કરે મારે બરાબર, એ પટેલ જ છે। સભાવાળું દાદુ બોલતી નહીં, પણ જ્યાં મનોમન ઝાપડી ઉપર ટેક રાખી ઠેકાણે ન લાવું મારું નામ માતા નહીં ભાઈ, સુધરી જા
અને ઠેકણે લઈ આલી બરોબર ઝાપડી ઉપર ટેક રાખને જવું ઉપર મનતા રાખે. હવે તો આજુ બોલતી નહીં રિસાઈન જવા જેવું મારું નામ માતા નહીં, રિસાઈન જાતી નહીં પણ બીજો લખો. ઠીક છે, જાહેરમાં બોલતી નહીં, જાદુ કહેતી નહીં, પણ 14 હશે મને માતાને ખબર હશે. એટલે માતા ઉપર મનોમન ટેક રાખશે, જહુભાઈ ઉપર મનતા રાખજો. અને બોડી બાર ઘરના બારી નીકળવા જો તારા કરવામાં નજર કરવા જો પ્રીત મારું નામ માતા નહીં. જા જાદુ બોલતી નહીં તો તારા દરવાજે કદાચ દ્વારપાળ બની રખવાડે થઈને ના ઉભી રૂપ મારું નામ માતા નહીં ભાઈ. બાકી ચિંતા છોડી ભાઈ. મારો ભગવાન કે છે વેળાઈ જેવું પૂછું. બાળ શિકોતર ની તકલીફ તમારા ઘેર હાચી, પેલી બાળ શિકોતર ની તકલીફ. પછી મારો નામ એવું કે છે કે ગામના ગરથાની જગ્યા પર વાડાની જગ્યા વેચાણ ખટકાતે લીધેલી. જૂનું ગામ છો, અહીંયા વાડાની કોઈ જગ્યા લીધી ખરી? ક્ષેત્રજનગરથી લીધું બરાબર. એમને વસ્તાર કરો બરાબર. 16મી સદી બાળ શિકોતર માતા ગોપ સદી શિકોતર અને ગોપ આ 3 દેવ સત્તાર ઘેર ખરા. આ હોય વર્ષે પોતાની અને જે બહુનો જે પ્રશ્ન છે એ ડખાવાળું છે. દેવ વખો નહીં, દેવ તકલીફ નહીં, ઠીક છે, દેવ નહીં પણ બીજો ડખો છે એની તકલીફ છે. અને એની માતાજી ઉપર મનતા રાખજે, એ જો સુધરી ગયું. ભલે તમે અમદાવાદ રહો તો અમદાવાદ શિકોતરના નોંધણી ઉપર 2 અગરબત્તી માતાની થાય. 3 મહિના થતા થતા જેટલા દુશ્મન છે જે તમે નડે તો બધા સાઈડ થઈ જાય. બાકી ચિંતા છોડી. દાદુ બોલતી ની જગત હું જહુભાઈ બોલતી છું. અને 13 દાડા બને તો કદાચ થેલો ભરીને ઘેર ના લાવું તો મારું નામ બતાવે. અને આટલું તારું ટોપું થઈ જાય લાઈન મારી માતા વ્યવહાર કરી જાય. અને મોય જઈને મનતા મજેક વાળી મારી કોઈસી બગાડી ગયો છે કદાચ જીવ તો મહેનત તારું નામ બતાવે. અને જો રેવા ગયો તો મારું નામ જરૂરી ભાઈ. મારી સદીનો ભગવાન બોલતો હશે વેળાએ મશીન ભવાની 32 માતા બોલતી છું કે બોલું ના બનાવું મારું નામ માતા નહીં લે. બોલો બોલો. સભાવાળું મારો ભગવાન કહે છે જો કદાચ સીધું બોલે હા સાચું કહે તો કરવું ઝેર જેવું લાગશે. આપણે બોલ ઓળખાણ બીજું કોઈ કરવી નહીં. વાતો કર્યા વગર બે ટોકન છેલ્લું આલ્યું આપણે. મારો ભગવાન કહે છે વેળાઈ જેવું કોઈ સાચું કંઈક કરવું ઝેર જેવું લાગશે. સિતારા વાળે ઉધારા વાળે કહેવાય. શું ધંધા કર્યા શું કરી તું બોલે શું બોલ્યું? જો જુગારી કર્યું મૂળ એવું જ કહેવાય. જુગારી જેવું પૈસો બહાર આલી આવો એટલે મૂળ શું થયું? કોના દેવી બીજી બૈરાશી હે? અને તું કે મારા ભાઈ ધંધો નહીં મારા પર રોજી રોટીની રોજગાર નહીં, પૈસા કમાઈ તો એને આલ્યા છે. આ શું છે? એ તો કરેલા કર્મ તો ભગવાનને નડે છે ભાઈ. દશરથ રાજાએ શ્રવણને બોણ માર્યું હતું તો એ રોમને ભોગવવું પડ્યું હતું. સભાવાળો મારો ભગવાન કે છે ને વેળાઈ જેવું પૂછું બરોબર. હું શિવ ભવાની 32 માતા બોલતી છું ભાઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભત્રીજાઓ એમને ગુનો કર્યો તો દુર્વાસા ઋષિનું અપમાન કર્યું હતું તો એનું પરિણામ આખી દ્વારકા નગરીને ભોગવવું પડ્યું હતું. હે તો તમે તો તમારી જિંદગીમાં 7 વર્ષ થયા છે કર્મ કર્યા, કોઈ લોગર ટાઈમ નથી છો. આ શું છે? તો સાસુ બોલતી ની બહેનું કરેલું છે અને એનું કરેલું છે એનાથી સંબંધ તોડે તમે બધી રીતે પડી ગયા છો. હું માતા કહું છું ચમકે વેણે બંધાણા કે હું તને મેલું તો મારી માતા વસે છે
જિંદગીમાં કોઈ દાડો છોડી નહીં પણ બાયડી કરી તને રાશે બાયડી જ નડી શકે હે ઈની નડી છે એની માતા તને સોટેલી છે તને આ રોડ ઉપર લઈને ઉભી રહેશે તો આવું હું માતા કહું છું આ પૈસે ટકે વફો છે રૂપિયા ટકે વફો છે કોઈ ધંધો રોજગાર કોઈ છે નહીં ઘેર બેહી દો સાચું કોઈ મજૂરી ના નહીં અને હાલ પૈસે આગા પાછા કરીને તમે આટલા આવ્યા છો હું માતા કહું છું જેમ કે 1000 રૂપિયા બાજુવાળા પાછી ઉછીના લીધા એમ હું વરરાય છીએ બેઠી રહી ઉછીના લઈને આવે આવો બરોબર ફોન કરશે ને આવું કોઈ સધી કુશું લે ભાઈ બરોબર કોઈ છે ભવાની બત્રી છે માતા બોલતી શું કરું આજ હું બને છે કાલ હું બનશે 10 વર્ષ પછી હું બનવાનું છે એના શેખે દશરથ મને માતાને ખબર છે જેમ કે હું સાધેલી નહીં હું જાગતી બેઠી હતી ભાઈ આર્યા વખામાં નડે છે પણ જા 2 અગરબત્તી મારા દેવને ચાલુ કરી 3 મહિના થતા થતા દુનિયાના કોણે ધંધો કરી આવ્યો બીજો પૈસા રો તન ધંધો કરો તન વેપારી બનો તું જે ધંધો કરે હું મારી માતાનો 2% ભાગ 10,000 કમાય 200 રૂપિયા મારા રેડી મંજૂર છે વટથી બોલું જાય હું બોલું છું બધી બોલતી નહીં ભાઈ જેમ કે તમે માનતા માનો માતા તમારું ડોપો કરે બોલું પૂરું કરવાની જવાબદારી મારી તમે બોલો તમારે બોલો તમારે પૂરું કરવાની જવાબદારી તમારી કેમ કે દશરથ મને આલતા આવડે છે મને લેતા આવડે હે આજ 1000 રૂપિયા ઉછીનો લઈને આવ્યો છે મને 3 મહિના બને તો પૈસા વાળો બનાવું ભાઈ તારો દુનિયાનું ડેરું નડતું છે ને કનું ઉભું રાખો એટલે માંગુ છું માગી 10,200 માંગુ છું વધારે માંગતો નહીં પણ 3 મહિના થતા પાછો પૈસા વાળો બન આજ તો ઉછીના લઈને આવ્યો છે પણ 3 મહિના દુનિયાનો ધંધો કરો ત્રીજો મોણા પૈસા રોડે તન ધંધો કરો તન વેપારી બનો તો હું દેવું કોઈ કરું ભાઈ પછી સાસુ કહેતી ના હે કે ભાઈ જે મોનતા મોનો જે આ ગાદી આવીને બોલો છો વર્તી એ વર્તન કરજો પાછું અમે ગળે બેહીન નહીં લેતા પણ પેલી ગળે બેહીન લે એ મિલતી નહીં હગુઈ થઈ જાય હક પણ થઈ જાય કોમ સુધરી જાય બધું થઈ જાય કોણ હમું કરતા આવડે છે ફેરવતા આવડે છે એ તો સુધા છેડા મારે 5 લાખ માં પડે છે મને હગું કરાવતા આવડે મને તોડાવતા આવડે છે મટાડતા આવડે ચાલુ કરતા આવડે છે જેમ કે બોલો તમે છો 32 ની કિંમત છે જે બોલો જેટલું બોલો એ વર્તવાનું હા તમારા મનથી મોનેલું હોય એમાં વધો ને મનોમન ટેક લીધી એમાં કોઈ તકલીફ નહીં હા પણ ગાદી આવીને બોલી દો ફોમો તો બોલો એ 2 અગરબત્તી હવે તારી પ્રાર્થના કરવાની 2 અગરબત્તી કે ટેક રાખ લીંબુ અડદ ફેરવીને 12 કોસથી તકલીફ નથી જતા કોઈ જગ્યા કયું ગામ છે અમદાવાદ છે બરાબર વિશાલને એકવાર મળી લીધું એપ્લિકેશન પણ મળી ગયું એકવાર પાઠ કરે એની દેવું પૂરું થાય બધા